عاشور غم اندوہ کا روز ہے. عاشور حضرت زہرا کے گھر کے اوپر جانے کا روز ہے. عاشور گلشن رسالت کے تاراج گزارنے کا دن. آج محرم کی نویں تاریخ ہے اور ہم سب آنسو بہانے کے لیے پہلی محرم کو جب اللہ خانے سجائے گئے تو بھی روئے، لیکن اس رونے میں ایک احساس تھا کہ مولا مہمان ہوئے. اس رونے میں ایک احساس تھا کہ مولا مہمان ہوئے. اب یہ جب اللہ خانہ پڑھے گا تو بھی روئیں گے، مگر احساس ہوگا کہ کوئی قیمتی چیز چلی گئی. اب احساس ہوگا کہ جیسے گھر اجڑ گیا. اسے کیا گئے جیسے زندگی کی بہاریں لے کر جا رہے ہیں، جیسے تمام نعمتوں کا زوال ہو رہا ہو، اس لیے کہ ہمارے لیے نعمت یہی تعزیے، یہی علم، یہی تعبت ہے. اسے کو رخصت کرنا ہے، رونا ہے. کل 10 محرم ہے. میں بچوں سے عرض کرتا ہوں کہ کل کے دن کی تہذیب یہ ہے کہ جب ملے ایک دوسرے سے تو پرسا دے، جب ایک دوسرے سے ملے تو پرسا دے. پرسے کے لفظ عربی میں ہیں، اگر عربی میں وہ لفظ نہ یاد آئیں تو آپ ایک دوسرے سے مل کر اس کا ترجمہ یہ ہے کہ کہیں کہ ہم آپ کو حسین کی شہادت پر پرسا دیں. عاشور کے دن کی تہذیب یہ ہے کہ آپ سینے چڑھی رہے، غریبان چاک رہے، ننگے پیر رہے، کسی سے مصافحہ نہ کریں، ہاتھ نہ ملائیں، کیونکہ عاشور ہاتھ ملانے کا دن نہیں. عاشور صرف لٹے ہوئے گھر پر رونے کا دن. زوال سے قبل اعمال عاشورہ کریں، اور اعمال عاشورہ کی بھی تہذیب ہے کہ زیر آسمان کریں. کوشش کریں کہ زیر آسمان، بارش ہو رہی ہو تو الگ بات ہے، زیر آسمان کریں، زنگرامی صحرا میں کریں، تنہائی میں کریں. اور اعمال عاشورہ کی تہذیب یہ ہے کہ روتے ہوئے کریں یا اعمال رضاتے ہوئے کریں. تو کل کا دن غم و اندوہ کا دن ہے. ہم اپنے اوپر بھی غم و اندوہ طاری کر لیں. کوشش کریں کہ مسکرائیں نہ، کوشش کریں کہ مسکرائیں نہ. اس لیے کل کا جو دن ہے وہ صرف علی اصغر کے مسکرانے کا ہے اور ہم سب کے آنسو بہانے کا دن ہے. کل کا دن بڑا عجیب دن ہے. کل کے دن کا جب کربلا میں اختتام ہو رہا تھا تو حسین کا گھر اجڑ رہا تھا. سب شہید ہو گئے، سب شہید ہو گئے. آخر میں ایک شہزادہ تھا جو اپنے باپ کے پاس آیا، بابا مجھے بھی رخصت فرما دیجیے. یہ شہزادہ، اس کا نام علی اکبر ہے، جو صورت میں سیرت میں پیغمبر سے مشابہ ہے، جو ہر اعتبار سے رفتار و گفتار میں رسول کی شبیہ. روایات کہتی ہیں کہ جب شہزادہ علی اکبر اس دنیا میں تشریف لائے تو اس قدر مسرت کی حسین کے گھر میں کہ کئی غلاموں کو آزاد کیا گیا، کئی کنیزوں کو آزاد کیا گیا. علماء نے لکھا کہ انہیں آزاد ہونے والی کنیزوں میں ایک شیری تھی جس نے اسیران کربلا کا استقبال کرنے کی تیاری کی تھی، اور جب کارواں آیا استقبال آنسوؤں میں بدل گیا. جن بیویوں کا انتظار تھا وہ کھلے سرائی تھے. روایت میں ہے کہ شیری نے ایک گہوارہ اپنے گھر میں سجا کر رکھا کہ میرا باپ آ رہی ہے، علی اکبر کو اس پر سلائے گی، اور گہوارہ سجا رہ گیا. میرا باپ کی گود اڑ سکی. جناب شیری کو بھی آزاد کیا گیا اور بہت مسرت کی. امام حسین کو سبھی اپنی اولادوں سے اور سب بچوں سے محبت تھی، لیکن علی اکبر کے لیے کچھ خصوصی مرحلے تھے. ارباب مقاتل لکھتے ہیں کہ بی بی ام لیلہ فرماتی ہیں کہ اکثر میں نے رات میں دیکھا کہ میرے بیٹے علی اکبر کے گہوارے
आया झुका हुआ। मैंने चौंक कर पूछा कौन? तो जवाब आया मैं हुसैन। आका इतनी रात कहाँ मेरा दिल चाहा कि मैं अपने बेटे की ज़ियारत कर लूं। इतना बढ़ जाता जब ये सोचता हूँ कि अली अकबर की ज़ियारत सोने में बड़े शौक से करते थे। करबला में उसी अली अकबर को खास करते हुए देखा। खुदा किसी गम में न रुलाए सिवाय वो अली अकबर हुसैन के सामने खड़े हैं। बाबा अब रंग की इजाजत कीजिए। हुसैन ने सर झुका लिया, आवाज दी बेटा जाना चाहते हो? हाँ बाबा अब कोई नहीं बचा। अच्छा बेटा अगर जा रहे हो तो पहले जाओ खैमे में रुखसत बोल। ये भी खुसूसी शर्फ हजरत अली अकबर के लिए है कि इमाम हुसैन ने खैमे में भेजा। खैमे में आए, माँ से इजाजत की, पुपी से इजाजत ली। कैसे इजाजत मिली, क्या मसला था ये हमें नहीं मालूम। हमें बस इतनी खबर है कि हमीद इब्न मुस्लिम कहता है कि जैसी रुखसत का सवाल लिया इसलिए कि खैमे से शोरे गिरिया बदन था। खैमे का पर्दा उठता था, खिसता था, कोई दामन पकड़ के खींच लेता था। जब अली अकबर खैमे से बरामद हुए तो इतना शोर था कि जैसे भरे घर से जनाजा निकला हो, किसी जवान की मैयत निकली हो। हमीद का बयान है कि मैंने देखा कि खैमे का पर्दा उठा, अली अकबर बाहर आना चाहते हैं कि किसी ने दामन पकड़ लिया। ये अमल 7 बार हुआ। बस यहाँ पे मैं सोचता हूँ कि अजीजों अगर खूबी पकड़ती तो शाना पकड़ कर फेंकती, मां पकड़ती तो शाना पकड़ कर फेंकती। दामन पकड़ने का मतलब कोई बच्चा है जो दामन से निपट जाता। अजब नहीं मेरी सकीना निपट कर कहती हो भैया आप भी जा रहे हैं, जब वतन में फातिमा सोमा पूछेगी तो जवाब क्या दोगी? भैया आप भी जा रहे हैं। अली अकबर शोरे गिरिया में खैमे से बरामद हुए, हुसैन के सामने आए। बाबा अंदर खैमे से रुखसत होकर आ गया। जाओ मेरे लाल तुम ले जाओ। घोड़े पर बैठे मक्तल की तरफ रवाना हुए। हुसैन ने कहा तकद्दम जा वलदी, ऐ मेरे लाल जाओ मक्तल की जानिब जाओ। अली अकबर चले, पीछे पीछे हुसैन कमर थाम कर महसूस की बूढ़ा बाप कमर थामे हुए घोड़े के पीछे। अरे जवान बेटों के बाप मजलिस में मौजूद है, हुसैन के दर्द को महसूस कीजिए। बढ़िया जवान जा रहा है, बूढ़ा बाप कमर थामे हुए। अली अकबर घोड़े से कूद गए, हुसैन के करीब आए। बाबा आप तो मुझे रुखसत कर चुके थे। फरमाया हाँ मेरे लाल मैंने रुखसत तो कर दिया था, लेकिन काश तुम भी साहिब औलाद होते। जैसे ही हुसैन ने ये जुमले कहे अली अकबर ने सर झुका लिया। अच्छा बेटा अब तुम्हारे पीछे नहीं आऊंगा, बस बेटा जब तक मक्तल में न पहुंच जाना मुड़ मुड़ कर चेहरा दिखाते रहना। अली अकबर मक्तल में चले गए। हुसैन एक बदस्ती से शहजादे की जंग देख रहे हैं। अली अकबर मक्तल से एक बार लौट कर भी आए। हुसैन से कहा बाबा प्यास लगी है, काश थोड़ा सा पानी मिल जाए तो इन दुश्मनों को दादा अली की शजाअत याद दिला दूं। हुसैन ने कहा बेटा मेरे दहन पे जबान रखो, जैसे जबान रखी बाबा आपकी तो जबान में कांटे पड़े हैं, आप तो मुझसे ज्यादा प्यासे हैं। बस मजलिस तमाम हो रही है। अब जो अली अकबर गए तो वापस न आए। बस एक आवाज आई या सलाम, ए मेरे बाबा सलाम आखिर कबूल हो। रावी कहता है कि हुसैन ये आवाज सुनकर मक्तल की तरफ गए तो ये मरसिया पढ़ते हुए गए, बेटा तुम्हारे बाद जिंदगानी दुनिया में आ गए। अली अकबर मुझे रास्ता नहीं दिखाई देता, मेरे लाल मुझे राह नहीं सुझाई देती। रावी ने लिखा कि 72 मरतबा हुसैन गिरे और उठे, ठोकर खाते थे, गिरते थे, उठते थे, या अली कहते थे। मुझे नहीं मालूम कि नजफ वाले अली को पुकार रहे थे कि अपने बड़े जवान को आवाज दे रहे थे। सराहने पहुंचे किसी सूरत
रात सुनाई नहीं देती। अली अकबर की नजीब सी आवाज आई, बाबा इधर आइए। अब जो अली अकबर को खाक पर देखा तो हुसैन खाक पर गिर पड़े। अब जो गिरे तो उठाना गया, गोलियों के बल चलते हुए अपने नौजवान के नजदीक आए, सर को जादू पर रखा, रुखसारों को बोसा दिया। मेरे लाल कहाँ जख्म है? बाप से पूछा, बेटा तुम भी जा रहे हो, हुसैन अब तुम्हारे पास जी न सकेगा। ए बेटा, दिल में कोई हसरत हो तो बयान करो, कोई ख्वाहिश हो तो बयान करो। लब खुले, बाबा क्या ख्वाहिश बयान करूं? नहीं बेटा बयान करो। क्या बाबा अभी पानी तलब किया था तो आपको बड़ा दुख हुआ था, दुनिया से जाते जाते आपको कोई तकलीफ नहीं देना चाहता। इमाम ने कहा बेटा बात समझ कर नहीं, तुम इमाम वक्त समझ कर बताएगा, तुम्हारी ख्वाहिश पूरी होगी। अजब पामाई की बाबा वतन से चला था,